ವಿಶೇಷವಾದವೆಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ನಂತರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವೋದಯ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1991ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಸಿಕ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಮಾರು 11-12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೈಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೋಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗನ್ಸುತ್ತೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಪುರುಷನಾದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಯಾಕೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೋಲೆಯವರು ಯಾವಾಗ 2008ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು, ನಾಸಿಕ್ ಜೈಲಿನಿಂದ, ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ನಾವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 9,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೋಲೆಯವರೇ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण तुकाराम गोले, मैं मुंबई सर्वोदय मंडल सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गांधी विचार प्रचार करता हूँ और पूरे देश में भारत में जाकर हम गांधी विचारों का प्रचार करते हैं और स्कूल कॉलेजों में तो करते हैं और जेलों में भी खास करते हैं. अभी हाल ही में हम तुमकुर जेल और मधुगिरी जेल में हम गए थे और वहाँ हम गांधी विचारों का प्रचार किया. बंदियों के सामने क्राइम फ्री सोसाइटी होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. इसमें गांधी विचारों का हमें बड़ा सहयोग और मदद मिल रहा है. क्या मनुष्य इंसान जन्मजात कोई गुनहगार नहीं रहता है, परिस्थिति वातावरण और संगत की वजह से गुनहगार बनता है और समाज उसे बदलने का एक मौका ज़रूर देती है और उसे वो एक्सेप्ट करना चाहिए. और समाज के हम भी यही कोशिश करते हैं कि वो क्राइम फ्री सोसाइटी हो जाए और वो क्रिमिनल चेंज हो जाए और उसे समाज के मुख्य धारा में जोड़कर उसे फिर से अच्छा इंसान बनकर जीने के लिए मदद सहकार्य करें. और ये हम काम मुंबई सर्वोदय मंडल के TR के सोमैया जी और यहाँ कर्नाटक के डॉक्टर एस.एस. सुरेश जी उनके साथ में मिलके हम सब कर रहे हैं. तो गांधी जी का प्रभाव मेरे जीवन पे इस तरह रहा कि कम उम्र में 16 साल की उम्र में मेरे से भी एक गुनाह हो गया. एक महिला को कुछ छेड़खानी की वजह से मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया और उस सामने वाले आदमी का विरोध किया और उसको वार कर दिया और फिर मुझे जेल जाना पड़ा. गुनाह होता है, छोटा रहे या बड़ा रहे, फिर मुझे जेल जाना पड़ा और उसके बाद में मैं क्राइम की दुनिया में चला गया और क्षणिक क्रोध ने मेरा जीवन व्यस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया और इसके बाद में मैं गुनहगार बन गया. परिस्थिति वातावरण संगत की वजह से इंसान गलत मार्ग पर चलता है. और फिर जब मुझे गांधी जी की सत्य के प्रयोग आत्मकथा किताब मिली मुंबई सर्वोदय मंडल की ओर से, तब मेरे वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई है और सत्य का मार्ग आचरण करके कैसे इंसान अच्छा इंसान बन सकता है, ये सोचा. और फिर मैंने सब मेरे गुनाह एक्सेप्ट किए, कबूल किया और बाद में मुझे जो सज़ा हुई मैंने वो एक्सेप्ट की. जिनको मैं मारा धमकाया था उनको मैंने खत लिखे, माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया. आज मैं समाज में एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बन के जी रहा हूँ. और क्राइम फ्री सोसाइटी करने के लिए हम सर्वोदय मंडल और ये कर्नाटक सर्वोदय मंडल और सब जन मिलके एक कोशिश कर रहे हैं. हिंसा से
कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हिंसा से कोई भी प्रश्न हल नहीं होते। अगर हम अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे तो ही हम समाज में शांति से जी सकते हैं। आग के बदले आग, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, गांधी जी कहते थे। तो इसलिए अगर हमारे देश में, राष्ट्र में, समाज में शांति चाहिए, सुख से रहना है, तो हमें हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसलिए अगर हमें विश्वास, अगर हमारे मियाँ बीवी में या भाई बहन में या दोस्तों में या परिवार में विश्वास नहीं है एक दूसरे पे, तो उसमें वो जी नहीं सकते। तो विश्वास सबसे बड़ा नाता है एक कुटुंब में भी। तो विश्वास अगर नाता जीतना है तो पहले सत्य का आचरण करना पड़ेगा ना। जब सत्य असत्य बोलेंगे तो विश्वास खत्म हो जाएगा। तो भी सत्य का पालन कर, भले चलो क्रिमिनल लोग हैं, गैंगवार वाले लोग हैं, वो कोई एग्रीमेंट पेपर ऊपर साइन नहीं करते कि हम तुम्हारा 5 लाख दो, 25 लाख दो, इसका मर्डर कर देंगे, ये एग्रीमेंट पेपर बनाओ, एडवांस दो। नहीं, वो जबान से डील करते, हाँ तुम इतना दो, हम करते। और बाद में अगर वो मुकर जाए तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ भी सत्य का वो वर्ड है ना, वर्ड पालन किया जाता है, सत्य का आचरण किया जाता है। तो सत्य का वैल्यू वहाँ भी है, लेकिन वो गलत चीज़ के लिए, इसलिए उसका नाश हो जाता है गलत में। तो सत्य हर जगह चलता है, सत्य का सिक्का है ना, हर जगह चलता है। तो हम उसको समझते नहीं है और हम इसलिए दुखी होते जा रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी और सब लोग हैं वो सक्सेस के पीछे भाग रही है, उनको चाहिए क्या, पैसा पैसा। लेकिन वो चाहते नहीं, तुम सत्य के मार्ग पर चलो, सक्सेस अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़ते आएगा। युवाओं के लिए यही संदेश है कि तुम चाहे किसी देश में, किसी धरती पर, किसी राष्ट्र में या कहीं भी जाकर रहो, जब तक आज सत्य का आचरण नहीं करते तब तक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी नहीं और समाज का, देश का, परिवार का, राष्ट्र का विश्वास आप जीत नहीं पाओगे। तो इसके लिए सत्य तो पालन करना ही पड़ेगा। अगर अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो ये जो तत्व है ना, प्रिंसिपल, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। तो उसके बिना यश नहीं मिलेगा। और इसलिए युवा पीढ़ी जल्दी अगर यश प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य का तो आचरण करना ही पड़ेगा उससे। तो यही है कि आप सत्य का आचरण करें और अपने आप को देश में तरक्की के लिए उस रास्ते पर, उस जगह मकाम पर, तो आप अपने आप चले ही जाओगे फिर जब सत्य का आचरण करोगे तो। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟದ ತನಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲು ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ, ಇವರ ಅನುಭವ, ಇವರ ಸಾಧನೆ, ಇವರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಿಗೆ ಪಡ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವೋದಯ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೀಗೆ ಯುವ ಜನರು ಅವರ ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಬೊಸಮ್ಮ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ, ತುಮಕೂರು.